बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी बहनें, मेरी शहजादियों, मनमोहनियों, की हाल चाल ने तुहाडे। उम्मीद करनी है कि तुसी ठीक होवोगे। अलहमदुलिल्लाह नाल मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। तो अज माशाअल्लाह काफ़ी जिहड़ा धुप निकली हुई ज़्यादा सारी, मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। मैं पिला रही सी मोहम्मद अयान दूध और देख सकते हो धूप कितनी माशाल्लाह प्यारी निकली हुई है। और साथ ही मैं जड़ा ना मशीन लगा रही, कपड़े धोने सी। मैं क्या बच्चे चले गए, 2 दिन हो गए सी कपड़े नहीं धोए। चलो आज अच्छी धूप निकली है, कपड़े धो लेने। तो नाल ही मैं बनाना सी गजरेला। तो गजरेले दियाँ कल मैं गाजरां जिहड़ियां सी अच्छी तरह धो के कटिंग करके उन्होंने मैं डाल दिता प्रैशर कुकर विच। हाफ करके ना प्रैशर कुकर विच उन्होंने 1-2 मिनट जिहड़ा ना सीटी चलाई। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छियां गल गई सी। तो मैं चुकी मदनी दे नाल उन्होंने अच्छी तरह कुट के तो उबलते दूध दे विच मैं गाजरां पा दित्तियां सी। तो कल भी तकरीबन शाम तक जिहड़ा है ना मैं इहनूं पकाती रही सी दूध दे विच अच्छी तरह गाजरां। तो अज भी फिर जिहड़ा है ना मैं इसनूं पका रही सी। और साथ चीज़ां हैगियां ने, इलाची हैगी है, इस तरह बदाम मैं लैके आई सी, मंगवाए सी। और नाल ही अखरोट हैगे ने। ये मैं चीज़ां सारियां जिहड़ियां कुट के ते मैं गजरेले दे विच पाणियां ने। तो दौरी तो सोटा हैगा मेरे को। तो मैं क्या दौरी सोटे दे विच जिहड़ा ना अच्छी तरह इन्हां कुट के बरीक पीस के ना मैं गजरेले दे विच पावांगी। उम्मीद करनी है कि तुसानू मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो अज मैं सारी जिहड़ी वीडियो दे विच वॉइस ओवर कर रही हूँ पंजाबी दे विच। तुसां मैनू दसना है कि मेरा व्लॉग जिहड़ा है आइंदा मैं पंजाबी दे विच करां। मैनू ज़्यादा सूट जिहड़ी है पंजाबी लगदी है, या मैं उर्दू विच अपना व्लॉग जिहड़ा तुहाडे नाल शेयर किया करां। वैसे तो मैं पंजाब दे विच रहनी हाँ। तो अपनी ज़बान वैसे भी देसी जिहड़ी है वो पंजाबी है तो उर्दू भी। लेकिन मैं कहनी हाँ उर्दू वालियां नूं पंजाबी भी तो समझ आती है। और मैनू ज़्यादा अच्छा जिहड़ा लगदा है ना पंजाबी विच बोलना अच्छा लगता है। लेकिन मैं उर्दू विच गलबात करनी अपने बच्चों के नाल। और माशाअल्लाह बच्चों के नाल तो उर्दू विच गल करनी चाहिए है, जो मर्जी हो जाए। तो कभी कभार अपने बहन भाइयों के नाल भी उर्दू विच कर लैनी हाँ। तो अक्सर औकात जिहड़ा पंजाबी भी बोल लैने। लेकिन देसी ज़बान तो अपनी पंजाबी है। तो इस पंजाबी ज़बान दे विच काफ़ी ज़्यादा मिठास रखी जाती है। तो अगले ज़मानिਆਂ दे विच लोग जिहड़े हुंदे सी ठोस पंजाबी बोलते सी। हुण तो कदी उर्दू तो कदी पंजाबी कदी केड़ी बोली, बड़ियां ज़्यादा बोलियां आ गई ने। तो पहले लोग गुलाबी उर्दू भी बोलते होंदे सन तो पंजाबी ज़बान बोलते होंदे सन। तो तुसां मैनू कमेंट विच लाजमी दसना है कि मैनू आवाज़ जिहड़ी है मेरी वो केड़ी ज़्यादा मैनू सूट करती है, पंजाबी करती है, उर्दू करती है, या मैनू व्लॉग किस ज़बान जिहड़ा है तुहाडे नाल शेयर करना चाहिए। ठीक है, मज़ा आंदा पंजाबी बोलदे होया भी। ठीक है, अज मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ कुछ ऐसियां बातां कि जिहड़ियां कि मैं चाहनी हाँ कि मैं तुहानूं दसां कि तुसीं मेरी हैल्प करो। ठीक है, मेरे हैगे ने बच्चे 4 और मेरे मियाँ नूं जिहड़ी हैगी है हो गई है शुगर। ठीक है, आज मैं दसना चाहनी हाँ कि मेरे मियाँ नूं जदों शुगर हुई तो मेरे ते की बीती। मेरे ते बीती ये कि जदों पता चलिया कि मियाँ साहब नूं शुगर हैगी है, मैं इन्ना ज़्यादा रोई, इन्नी ज़्यादा परेशान हुई जिंदा कोई हिसाब ही नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा सोचां जिहड़ियां हैगियां ने ज़हन च आंदियां जांदियां रहिंदियां ने। तो अल्लाह पाक उन्हां दी ज़िंदगी करे, तो अल्लाह पाक उन्हां दा साया मेरे बच्चों ते रखे, कायम रखे। तो अल्लाह पाक मेरे मियाँ दा साथ साडे नाल जिहड़ा है क़यामत तक रवे। ठीक है, अल्लाह पाक जिहड़ा सोहनी उम्र दे नाल सोहना गुजारे और अच्छियां जिहड़ा ना यादां दे नाल वक़्त गुजरे। अल्लाह पाक उन्हां नूं हिम्मत देवे, सहारा देवे, काम करन दी तौफीक देवे। तो मैं यही कहना चाहांगी कि शुगर तुसानूं पता है कि शुगर किहो जी बीमारी हैगी है। शुगर एक लाइलाज बीमारी है जिंदा इलाज भी है तो नहीं भी है। इलाज करते रहो तो इंसान जिंदा रहिंदा, चलदा फिरदा रहिंदा है। तो इलाज अगर असी बंद कर देवांगे तो कुछ भी नहीं होना। फिर की होना है, बंदा आहिस्ता कमज़ोर होंदा जांदा है तो बंदे च ताकत ही नहीं रहिंदी है। क्योंकि अक्सर कुछ चीज़ों का जोड़ा परहेज़ करना भी ज़रूरी होंदा है। फिर जो इंसान विच बीमारियां पैदा हो जान उदों परहेज़ जोड़ा है वो इलाज नालों ज़्यादा बेहतर होंदा है। अगर तुसी
ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਹੇਜ਼। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਔਰਤ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ YouTube ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। YouTube ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਲਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨੌਜ਼ਮਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਨ, ਬੜਾ ਬੇਟਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਔਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ YouTube ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਲਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛਿੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਲਨ ਵਗੈਰਾ, ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਇਸ YouTube 'ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਲਬ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਰਾਨੀ ਅਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 1999 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 90 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।